वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु चरना विच अदब अते सत्कार सहित दूरों नेड़ेों चल करके शाम दे दीवाना विच आप जी जुड़ बैठे हो। सुभागियां घड़ियां प्राप्त हुईयां ने। सतसंग दे रूप विच सफलियां बनाइए। सतगुरां दी पावन अलौकिक कथा दे विचों आप जी ने सरवण कीता सी। जदों वारी वारी सिद्धां दा मान गुरु नानक पातशाह ने तोड़ दिता, ईश्वरनाथ तो बाद गोरखनाथ मंगलनाथ नूं कहिंदे ने। तुसी जाओ गुरु नानक पातशाह नूं झुका के आओ। मंगलनाथ जी आखन लगे, गुरु जी सूरज अगे दीवे दी कोई औकात नहीं हुंदी। बार बार खोज के कुछ भी प्राप्त नहीं होना। मैनू पता है वो कला विच साडे तो वड्डे ने परमेश्वर। जे गुरु नानक साहब महाराज साडे तो छोटे हुंदे ते तुहानू अवश्य गुरु धारण कर लेंदे। कदे ये भी होया कोई वड्डा किसी छोटे दे चरनी लगा होवे, मैं उन्हां नूं जित नहीं सकदा, पर फिर भी तुहाडा हुक्म मन के मैं उन्हां दे पास चले आ। बार बार एको गल कहना, गोरख जी गुरु नानक पातशाह दी शरण विच तुसी भी आ जाओ, उन्हां दे चरण परस लो, अपने जीवन दीयां भुल्लां बख्शा लो। सिद्धां दे सामने मंगलनाथ कोलों गोरखनाथ सुन रहे ने, पर सुनिया जा नहीं जाता। इन्हां सारे प्रकरणां नूं आप जी ने बड़े विस्तार सहित सरवण कीता है। आओ जी ध्यान करके सुरत करके वृत्ति करके चलिए सुमेर पर्वत से, जिथे अलाही परमेश्वर वाहिगुरु आप चौंकड़ा ला के बैठे आ, सिद्धां दा मान तोड़ रहे। प्रेम दी पाओ सांझ आसीस बख्शो, गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गोरख बैन भने सुन के, तुम है समझी मत सिदन न्यारे। भाई बाला जी ये पावन कथा दूजे पातशाह गुरु अंगद देव साहिब जी की हजूरी विच संगतां दे इकट्ठ विच बड़ी भावना नाल सुना रहे। जिस वेले मंगलनाथ ने आखिया, गुरु गोरखनाथ जी गुरु नानक पातशाह जी नूं ना असीं कदे हरा सकते, ना कदे झुका सकते, वो ते आप सूरज वांगू परिपूर्ण ने, पर जे तुसीं मेरी मनो उन्हां नूं गुरु धारण कर लो। जो हंकार दा भरिया ये सोचदा है भी गुरु नानक पातशाह मेरे पंथ दा प्रचार करन, अपने ही सिद्ध कोलों सुनन नूं मिलदा है भी तू उन्हां दा प्रचार कर। गोरखनाथ मन ही मन शर्मिंदे बहुत ने, हाथ जोड़ के कहंदे, मंगलनाथ शाबाश, मैनू तेरे तो इहो ही उम्मीद सी। चंगा लग्या।
किसी ने ते गुरु नानक पातशाह नूं जाणिया। तू भी महान सिद्धां दे विचों भला सिद्ध पुरुष है, भगती वाला है, परिपूर्ण है, जो गुरु नानक पातशाह जी दे बारे बिना गए बिना दर्शन करे सुनिया तो ही पहचान लिया। मैं बड़िया सिद्धां नूं भेजिया जो उन्हां दी रमज पछाण नहीं सके। धन तुम्हें शुभ जोग के लायक, है मन ते जिन मान बिसारे। धन हो तुसी योग दे लायक हो, क्योंकि तुसी अपने मन दा मान विसारिया होया। मंगलनाथ ने अपनी तारीफ सुनी, सुन के खुश ना होए, क्योंकि रब रतियां रूहां नूं मान वडियाई ते निंदिया दा कोई फर्क नहीं हुंदा। पर गोरखनाथ आखण लगे मैनू खुशी है इस गल दी, तुसी अंदरों जुड़े होए, तुसी ते रब नूं पछाणिया है। जान लियो सब नानक भेद को, जैसो है तुम तैसो चारे। मैं हैरान आ जेहो जे गुरु नानक पातशाह ने तू ओहो जिहा भेद जान लिया। रब नूं जानना खेड थोड़ा कोई, रब नूं जानन वाला रब वर्गा ही हुंदा। आखो सतनाम। बाणी दा बचन हर हर जन दुई एक है, बिब विचार कछ ना है। रब दे प्यारे इको समान हुंदे ने, पर रब दा प्यारा होवे कोई मंगलनाथ वर्गा। जदों गोरखनाथ ने आख्या तू ते बहुत गरीब हो गया गुरु नानक पातशाह, ते जदों मिलेगा की बनेगा। मंगलनाथ कहंदा जी सब रहमत उन्हां दी है, जिन्हां दी वडियाई सुन के, जिन्हां दी महिमा सुन के मेरा मन आश्चर्य हुंदा है, उन्हां नूं वेख के की होऊगा। बाणी लिखदी है जिस मिले मन होए आनंद, सो सतगुर कही है। जिन्हों सुन सुन के चंगा लगदा है, जिहदे बारे ख्याल करके भी आनंद आउंदा होवे, ते जदों वो मिलेगा, कोल बैठेगा, बुलाएगा, वो महिमा केड़ी है। सतगुरां दी बाणी लिखदी मिलबे की महिमा वर्न ना सको, नानक परै पहिला। कहंदे मिलन दी महिमा दसी नहीं जा सकती, वो जो मिलिया वही जानदा है। ये गल परे तो परे है। मंगलनाथ उहदियां अखां च प्यार झलकदा है गुरु नानक पातशाह नूं वेखण दा, पर अज उहने अपने गुरु गोरख नूं ताड़ दिता। कहंदा गुरु जी लख जतन करी चलियो, लखां दीवे बल जाण, पर सूरज दी रोशनी ते लाट कदे फीकी पैंदी नहीं। मान के बाण विदे सब सिद्ध, करो बिद सो अब लाख जो थारे। उस वेले गोरखनाथ जवाब दिंदे अपना पर्दा बचाउंदे होए, कहंदे पता मैनू भी है गुरु नानक साहब परमात्मा ने, मैं ते वार वार सिद्धां नूं तां भेजदा भी इन्हां दा मान टुट जे, इन्हां दा हंकार टुट जे, इन्हां नूं अपनी तपस्या, अपनी इबादत, अपनियां करामातां दा हंकार ही बहुत है। पर खुशी है कोई ते पूरा निकलेगा। 84 दे विचों कोई ते ऐसा सी जिन्हें गुरु नानक पातशाह नूं बिना मिलिया ही अंदरों जाणिया है। तोहरा केतक समझियो भरथरी, गोपी चंद सुजान। जिन्हां ने रब नूं पछाणिया वो कौन कौन ने? इहो ने जिन्हां दा बचन, जिन्हां दा नाम आप जी नूं सिद्ध गोष्ठ विच भी वचन है। दस रहे आ, कहंदे पहले भरथरीनाथ, दूजे गोपी चंद, एक दे राजे सी। इहो महापुरख ने जिन्हां ने गुरु नानक साहब दे सामने कोई आकड़ नहीं विखाई, कोई हंकार नहीं रखिया, झुक के चरण बंदना करके स्वीकार कीता बाबा तेरी कृपा नाल तुरे फिरदे। उन्हां चों गोपी चंद भी वो महान रूह है जो गुरु नानक पातशाह को जाके आया, जो इनविटेशन दे के आया, कहंदा पातशाह सिद्धां दी मंडली च आ जाओ, एक बारी कृपा करो। गोनाथ न बोले मंगलनाथ महान, महान सिद्धां चों जिन्हां कोल महानता दा दर्जा है,
सिद्ध घुग्गूनाथ जी बड़े महान रूप है। मंगलनाथ जो गुरु नानक पातशाह कोल चले ने, ये ते वो हस्तियां ने। इन्ना कह लो भी रब विच ते इन्हां सिद्धां विच कोई फर्क नहीं, क्योंकि रब दे प्यारे रब वर्गे हुंदे ने। ते पर आपां ते रब दे प्यारे बनी फिरदे हैं जी। की रब साडे वर्गा नहीं? वो कौन ने? बाणी पढ़ियो फिर पता लगता है। जो रब वर्गे ने, रब वर्गे हो गए ने, ऐसियां शख्सियतां, ऐसे संत जाने, ऐसे साधु करोड़ां चों एक अद्धा ही हुंदा है, साडे वर्गे नहीं हुंदे। बेशक असीं लेबल लाई फिरदे हां, मैं भी गुरमुख हां, मैं खालसा हां, मेरे नाम ते पिछे ला दिओ जी, मैं सिंह साहब हां। ये वेले भरम ने साडे, पर जिहड़े उस रब नाल जुड़े आ, वो रब वर्गे हो गए आ। गुरु नानक साहब दी महिमा गाउण वालियां विचों सिद्ध घुग्गूनाथ जी, सिद्ध गोपी चंद जी, सिद्ध मंगलनाथ ने ते सिद्ध भरथरी ने, जिन्हां नूं कदे भी गोरखनाथ टुट के नहीं पिया, क्योंकि उच्चियां इबादतां दे मालक ने। समाज विच लोग उच्चियां इमारतां दे मालक हुंदे आ, पर रूहानीयत दे विच उच्चियां इबादतां दे मालक। जिन्ना जिन्ना सिद्धां दा नाम कवि जी लिखा रहे हैं, दस रहे हैं, कहते वो महान आत्मा वाहन हेसु पेसु रहे नह गिनती तिन कोई। केसूनाथ, खेसूनाथ ते पेसूनाथ जी रब रतियां रूहां। सिद्ध गिणती दे 84 मुख ने ते बाकी ते हजारां ही ने। 84 सिद्ध उन्हां नूं कहा जांदा है। बाणी ने लिखिया योग सिद्ध आसन 84, जिन्हां ने 84 आसन कीते। वो की भाव है? एक सिद्ध दा एक आसन है, 84 दे 84 ने। हुण एडिशनल सिद्ध किन्ने होणगे जी? कोई भी फौज है, कुछ कमांडेंट, कमांडर, जनरल, जरनैल, वो गिणती दे हुंदे आ। बाकी उन्हां दी टुकड़ियां हुंदियां ने, पलटन हुंदियां ने, जथे हुंदे आ। इसे तरह एक एक सिद्ध हजारां सिद्धां ते राज करदा है। अपने अपने पंथ ने, इन्हां दे फिरके आ। मंगलनाथ ने जो ये शांत पुरुष ने, जिन्हां दा जिक्र आउंदा ना जी, ये लड़े नहीं सी जीवन च किसे नाल, किसे नूं ऊंचा फीका बोलिया नहीं। गोरखियस बिद बैन के बैस्यो तू सने होए। गोरखनाथ इन्ने वचन कह गया, कहंदा मंगलनाथ मर्जी आ तेरी, जा मिलिया गुरु नानक साहब नूं। इन्ने वचन कहे वो चुप जिहा हो गया, शर्मिंदा जा होके बैठा रहा, क्योंकि जुड़ियां हुई मूर्तां भी दे कोल बैठियां। ना घुग्गूनाथ ने कहा, ना मंगलनाथ ने कहा, ना गोपी चंद ने कहा, ना भरथरी ने कहा भी मैं सद्या कर दूं। ये हाथ जोड़ी बैठे सी, देख रहे सी तमाशा। बाकी सिद्ध की कुछ करते ने। उतजो करत विचार को इत श्री नानक संग। इधर सिद्धां दी चर्चा चलदी है। भाई बाला जी कहते उधर मेरे पातशाह गुरु नानक साहिब पर्वत तो थोड़ा जा ऊपर चले ने, हिमालय पर्वतां दियां श्रृंखला ने। सुमेर पर्वत हो गया, मीना पर्वत हो गया, ऊना पर्वत हो गया। इन्हां पर्वतां ते सतगुरु आप विचरदे आ। अज भी इन्हां चोटियां ते जाना बहुत औखा है, क्योंकि 12 महीने 30 दिन इत्थे बर्फ दियां चट्टियां चादरां ने, सिर्फ सिद्ध लोग जाते सी। सुमेर पर्वत अज भी केदारनाथ मंदिर तो दिसदा है। कैलाश पर्वत अज भी नजरे आउंदा है। ये हिमालय के उच्चे पर्वत ने, जिन्हां ते पशु मनुख नहीं जा सकते। हर वेले बर्फ है, रुख कोई नहीं तो ऑक्सीजन कित्थों आउणी है। पर सिद्ध लोग जाते सी, क्योंकि साह की लोड़ नहीं सी, रोकते सी साह। इसे करके ते सारे हैरान ने भी गुरु नानक साहब एडी उच्ची कित्थों आ गए। बार बार घेरदे आ भी छोटियां उमरां वाले आ गए, वो बालक बालक कह के बुलाउंदे आ। गुरु नानक साहब महाराज जो 4 कदम अगे चले, भाई मरदाना जी महाराज नूं कुछ पुछना चाहुंदे आ। हुण वो भी इंटरस्टड हो गए। पहले तो कहते सी बाबा एक अद्धी लत्त तोड़ो यार, क्यों साडे पिछे करदे आ। आपां ते ध्रुव तारे ते जाना है, क्योंकि ये आउण वाली यात्रा है ध्रुव तारे दी। अज ब्रह्मांड विच किन्ने तारे आ, कोई गिणती है? गलैक्सियां किन्नियां ने, कोई गिणती है? सैटेलाइट किन्ने ने, कोई गिणती है? नहीं।
पर यो पुरियां दा जिक्र भाई बाला जी करते आ जिन्हां ते मेरे सतगुरु गए आ। मेरे पातशाह ब्रह्मंड दे मालक ने, असीं ते बहुत छोटे जे भरम च फसे फिरदे भी गुरु नानक साहब सिख कौम दे मालक ने। लै दस आ जिन्ना मैनू लगदा तुसीं पिछले 6 महीनों च सुन लिया, कित्थे बन मानस, कित्थे आदि मानस, किहड़ियां किहड़ियां टापूआं ते मरज गए, दीपां ते गुरु साहब गए, कित्थों कित्थों दे राजियां नूं उपदेश दिता, पंथ च लै आए। पंथ किहड़ा सी? निर्मल। ते अज भी जे उत्थे जाइए सानूं ये लगदा सोच के अच्छा इत्थे भी मरज दा गुरुद्वारा बनिया। इत्थे प्रगट स्थान ने जिहड़े बने हुए आ, ते किन्ने स्थान वो ने जिहड़े अजे तक प्रगट नहीं होए। किहड़ी कंट्री है जिथे गुरु साहब नहीं गए? अमेरिका वर्गे दीपां दी ते खोज बाद च होई है। जगत गुरु गुरु नानक पातशाह का जीवन पढ़ के ते वेखिए, जिन्ना भी साडे कोल है, स्पेन तो लैके यूरोप का किहड़ा गेड़ा नहीं मर्ज ने कढिया, कैनेडा अमेरिका के किहड़े टापूआं ते सतगुर नहीं गए। खोज दे मुताज उहदे ब्रह्मंडां दे मालक ने। जे सिख कौम इन्नी होवे ते सुमेर पर्वत ते गुरुद्वारा बना दे, पर नहीं, इत्थे आप ही डांगो डांगी पंजाब वाले नहीं संभाल सकते। जिन्ने क साडे कोल है संभाले जाते हैं नहीं, अगे पिछे दूर की गल है। जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज जो सुमेर दीयां घाटियां ते तुरे जाते आ। हुण भाई मरदाना जी नूं भुख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, क्योंकि वो नाम दे सहारे चलते ने। बोलियो मरदाना तवे चढ़िए मेरो तंग। भाई मरदाना कहंदा बाबा असां सुमेर पर्वत ते नहीं जाना। पहला भाई मरदाना कहंदा सी महाराज निकलो इत्थों, इत्थे अपना की काम है, आ सिद्धड़े जे नांगे ढांगे साडे पिछे तुरे फिरदे। हुण अंदर ख्याल आया, कहंदे बाबा आपां सुमेर दी चोटी तो वापस मुड़ आए, सिखर ते नहीं गए, क्योंकि कोई भी पहाड़ है कोई बहुता छोटा नहीं होता। पर्वत अक्सर वड्डे हुंदे आ, एक एक पर्वत विच कई कई चोटियां हुंदियां ने। जिवें आपां पढ़दे आ ना कलगीधर जी दी बाणी, हेमकुंट पर्वत है जहां, पर्वत है वो। फिर अगे मर्ज की लिखते, सप्त श्रृंग सूद है था। कहते ओ पर्वत है जिहदे आले दुआले 7 चोटियां ने। एक पर्वत ते 7 चोटियां दा जिक्र गुरु साहब करदे आ, ते किन्ने किन्ने पर्वत होणगे वड्डे। भाई मरदाना कहंदा बाबा जे तुसी कृपा करो आपा सुमेर ते चले आइए। तक काल अवलोकिए गमने बोर समीर। सतगुरु किन्ना क समा लगेगा सुमेर ते जांदे आ। हस के पातशाह कहंदे मरदानिया तू ते कहंदा सी ध्रू तारे ते जाना है, काग पसुंड गुड़ जाना है, हुण कहंदे बाबा चित जा करदा भी सुमेर ते भी सिद्धा नु वेख भी जित्थों एडे महान भद्र पुरुष आउंदे आ, एडे ज्ञानी ध्यानी करामाती सिद्ध जो दिने तारे विखाउंदे फिरदे, जिहड़े कहंदे तारे तोड़ लिआवांगे, वेखना ते सही वो कित्थे किवें वसदे हन। रहे सिद्ध आवन कछु बद है मान कनेर। ये ते मर्ज सारे मान दे हंकार दे भरे होए आ, किन्नियां कने आउणा ते किन्ने क रह गए। मैं कहना जी काम ही निमेड़ दी आपां ही जाए आउने भी ये बारी बारी आई जांदे आ, कट्ठियां नूं फड़ लैंदे आ जाके। भाई मरदाना हास रस विच कहंदे आ बाबा चलो, क्योंकि मेरे गुरु नानक पातशाह उन्हां दे वर्गा रंगला सुभाअ दुनिया ते ना किसे दा होया ते ना ही होना है। चेहरे ते शिकन कदे नहीं, कैसा भी समा आया मुस्कुराउंदे ही रहिंदे आ, हसदे ही रहिंदे आ। भाई मरदाना जिद करदा कहंदा बाबा आपां उस पासे चलदे आ। वेखते आइए सिद्धां दी उमरां किन्नियां वड्डियां ने। सबैया आयो है मंगल नाथ तबे टिग बैठ आदेश कही कर बंदो। हुण जिथे सतगुर खड़े आ मर जोसे थां ते चौंकड़ा ला के बर्फ दी चादर ते बैठ गए। भाई मरदाना बार बार पुछदा बाबा जी कद जावांगे आपां, एक्साइटेड बहुत रहिंदे आउण जाण दे। ऐने नूं महान महापुरख मंगलनाथ चल के आए, कहंदे काफी दूर तो पर्वत तो वो आप दा किदां रहे आ, मत्था टेक टेक जिन्हों कहंदे आ डंडाओत बंदन अनगवार सर्व कला समर्थ। बंदना करदे आ रहे आ, डंडाओत करदे आ रहे आ,
गुरु नानक साहब महाराज जिस थां ते बैठे आ ना लंबिया पै गए। डंडाउत बंधन किनू कहंदे आ जी? जिथे 8 अंग शरीर दे धरती नाल स्पर्श हुंदे, मत्था, नक, ठोडी, बाहां, कूणियां, गोडे, पंजे, जिथे 8 अंग योग दे मुताबक धरती नूं लगण ओनू कहंदे आ अष्टांग डंडाउत। कहंदे उन्हें अष्टांग कीती, बंदना कीती, मत्था टेकदा गुरु नानक साहब जी दे कोले आया, दोने हाथ जोड़े आ, धरती नूं चुमिया ए। दुरै दिश पायन को परसी कर, कीन वडो सन्मान मकंदो। सतगुरां दे दोने चरनां नूं अपने हत्थां नाल फड़िया, पलोसिया ते अपने मुख नाल चुमिया। कहंदे बाबा आदेश। उन्हें नहीं कहा गोरखनाथ नूं आदेश करो, साधु है, अवस्था वाला महापुरख है, जीवन किड्डा महान होएगा। कहंदे महाराज नूं बड़े प्यार विच प्रेम च भेज के नमस्कार कीती, गुरु साहब दे दर्शन करके ना अखां सिलियां होईयां। किन्ना प्यार है, किन्नी मुहब्बत करदा है, बार बार गुरु साहब दे चरनां ते सिर निवाउंदा है। प्रीत बधि अवलोकत लोचन, मान्यो हृदय में पूर आनंदो। सतगुरां दे सामने गोडे भार मंगल नाथ जी बैठे आ, गुरु नानक साहब जी ने दोवे हाथ दिते। मंगल नाथ ने सुभाग जान के सतगुरां दे हत्थां 'च हाथ पाए। गुरु नानक साहब महाराज ने हत्थां नूं फड़िया, परसिया। कहंदे जदों वो स्पर्शता होई ना रब नाल मंगल नाथ जी शरीर छुया, एक ऐसी चरनाहट सी जो बयान नहीं की जा सकती। शरीर दे रोम रोम दे विचों खुशी जाहर हुंदी है। जो हर के मिलिया आपस में, शिव जाए भीखण सोरग नंदो। कहंदे इन्ने खुश होए मंगलनाथ गुरु नानक साहब दे नेत्रां 'च नेत्र पा के हसदे आ। मर्द भी हस पे को। कैसा समा होएगा जदों समेर दियां बादियां ते रब आप मुस्कुराउंदे होणगे। मंगलनाथ हत्थां 'च हत्थ पा के महाराज दे सामने बैठे आ। क्यों हसदे आ मंगलनाथ? यकीन जिहा नहीं हुंदा, ओ मेरे हत्थ रब दे कर कमलां नाल स्पर्श ने। यकीन नहीं सी होता जिवें सुपना ही आउंदा होवे। ओ महाराज नूं वेखी जाण, सतगुरू नूं वेखी जाण, ते गुरु साहब किन्ने प्रसन्न ने। भाई बाला जी कहंदे सिद्ध बहुत आए आ, बड़े मिलदे रहे आ, ऐदां कदे गुरु नहीं खुश होए। अज मर्द ने पता की किया, कहंदे मंगलनाथ तुहानू आदेश। हुण तक तुसीं की सुनिया? आदेश तिसै आदेश, आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग देखो बेस। बेक निरंकार नूं मत्था है, एक वाहिगुरू नूं नमस्कार है। अज गुरु बाबा जी ने अपनी रसना तो आप पहला बोल के आख्या है, मंगलनाथ जी तुहानू चरण वंदना है। मंगलनाथ ने बैन पने, किरतार्थ अवलोकत रूपा। मंगलनाथ कहता बाबा आप जी दे चरनां ते आदेश मत्था टेकदा, बड़ी किरपा कीती, तुसी सानू किरतार्थ कीता है, सफले कीता है। वे आ प्यार दे बोलां नूं तरसदे सी सतगुरू। ये प्रेम दी निशानी है। प्यार करन वाले दा लहजा, उहदी जुबान, उहदे अल्फाज, उहदियां अखां दी तकनी, उहदे बोलण दा सुभाव अलग ही हुंदा है। हुण तक जिन्ने आए उतों मिठा बोलते सी, कई अंदरों खार खांदे सी। ये भी पता लग जाता, तुहाडे अंदर जहर होवे तुसीं उत्तों हांजी हांजी करो, साफ पता लगता है भी छल है छलावा है। पर मंगलनाथ धुरों अंदरों गुरु नानक साहब नाल प्रेम करदा है। जानत हो निज भाग महान, मिला प्रभु को अवतार अनूपा। वो सतगुरां दे सामने बैठ के कहंदा बाबा वड्डे भाग साडे, असी रब नूं अपणियां अखां नाल अज वेख रहे हां। आखो सतनाम, साडे भाग वड्डे आ। कदे सोचिया नहीं सी जीवन विच भी जिस रब दे बारे सुनदे आ कोई मिलण आउणगे आप। एक तां हुंदा मिलण जाना,
ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਮਿਲਣਾ ਜੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਮੰਗਲ ਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁੜਿਆ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਦੇ ਆ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਮਰਦਾਨੇ ਵੱਲ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਮੰਗਲ ਨਾਥ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਚਾਰ ਤੱਕਦੇ ਆ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਆ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਇਆ, ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਦਾਬੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗ ਪਿਘਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਝੁਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਜ ਭਇਓ ਸਫਲਾ ਸਭ ਜੋਗ, ਪੈ ਗੋਚਰ ਧਿਆਨੈ ਕੀ ਅਨਰੂਪਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ ਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਯੋਗ ਸਫਲ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਨਾਮ, ਅੱਜ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਯੋਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਕਮਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਚਾਹਤ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਚਾਅ ਏ ਤੇ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਹਿਵੇ ਕੋ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਹੀ ਪਰਵਾਨ। ਮੰਗਲ ਨਾਥ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੋਰ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੋਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਰਖਾਏ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਸਹਾਇਕ ਦੰਬਣ ਕਾਇਕ, ਹੋਗਤ ਦਾਇਕ ਜੀ ਪਵ ਕੂਪਾ। ਐ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਖੰਡ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਓ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਿਓ, ਮੰਗਲ ਨਾਥ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਮੁਕਤੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਸੱਚੀ ਅੱਜ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੰਨੇ ਤੁਰਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੰਗਲ ਨਾਥਾ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਉਹ ਮਨਾ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਰੱਬ ਵੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ, ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ, ਚੱਲ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗਿਆ ਹੋਏ। ਕੋਟ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਕਰੋੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੱਲ ਤੇ ਸਹੀ। ਚਰਨ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸ਼ਰਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾਲ, ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨ, ਵੀ ਲੰਗਰ ਚ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਕੌਣ ਆਇਆ, ਕੌਣ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰੋੜਾਂ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਪਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਹੈ, ਮੰਗਲ ਨਾਥ ਕੁਛ ਕਦਮ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਇਹੀ ਤੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਧਵਲੇ ਆਕਾਸ਼, ਸਭ ਤੇਰੀ ਲੀਲਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸੁਣਿਆ ਸਭ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਮਿਲਣ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ, ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੰਗਲ ਨਾਥ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਰੋਇਆ ਏ। ਸਵਈਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਭਾਖਤ ਤਨ ਤੁਮੈ, ਸਭ ਸਿੱਧਨ ਤੇ ਅਤੂਤਮ ਰੀਤੇ। ਮੰਗਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ, ਹੱਥ ਛੱਡ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਹੈ ਸ਼ਬਦ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੰਗਲ ਨਾਥ ਜੀ ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਧੰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ, ਧੰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜੀ? ਗੱਲੀ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਲ ਨਾਥ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਮੰਗਲ ਨਾਥ। ਰੱਬ ਪਿਆਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਜੈਸਾ ਤੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਵੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਸੁਮਾਨ ਲਖੋ ਨਹਿਆਨ, ਕਿਉ ਮਨ ਮਨ ਹੈ ਤੇ ਵਿਪਰੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਬੜੇ ਸਿੱਧ ਵੇਖੇ ਤੇ ਬੜੇ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਜੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤੇ ਰੱਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ? ਗਲਤੀ ਉਦਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ।
ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਰੱਬ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੱਛਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ। ਹਉਮੈ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਹੈ, ਮੋਹ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਦੋਂ ਬਣਾਂਗੇ? ਜਿੱਦਣ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪ ਵਸਦੇ ਆ। ਔਗਣ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ। ਰੱਬ ਕਹੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਮ ਕਹੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੰਗਲਨਾਥ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ, ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਤੀ ਨਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਸੋਹਣੇ, ਤੇਰੇ ਜੁੱਤੇ ਸੋਹਣੇ, ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਸੋਹਣੀ, ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੋਹਣਾ, ਤੂੰ ਆਪ ਸੋਹਣਾ, ਬੰਦਾ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਯਾਰ, ਇਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇ ਹੋਏ। ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਕਿਹਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ। ਉਹਦਾ ਤੇ ਤਨ ਵੀ ਸੌਂਪਦਾ, ਮਨ ਵੀ ਸੌਂਪਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਨਾ। ਬੋਲ ਗਿਰਾ ਮਦਰੀ ਹਰ ਖਾਵਤ, ਮਾਨੋ ਸੁਦਾ ਨਮਤਾ ਤੁਮ ਪੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਗਲਨਾਥ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰਾਂ ਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਰੱਬਾ, ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਏ। ਮਾਨਸ ਦੇਹ ਕੋ ਲਾਭ ਜਹੀ, ਤਜ ਮਾਨ ਕਰੇ ਪਦ ਸੰਤਨ ਪ੍ਰੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਾਣ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਜਿਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਵਈਆ ਮੰਗਲ ਨਾਥ ਨੇ ਸੁਣ ਸੁਣੇ, ਕਰ ਨੀਚੇ ਕੋ ਲੋਚਨ ਬਾਣੀ ਅਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿਹਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਦਾ। ਪਰ ਰੱਬ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਲਨਾਥ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਆਪ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੰਗਲਨਾਥ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਨੇਤਰ ਨੀਵੇਂ ਕਰਨੇ। ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਢੀਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੜ ਲੁੜ ਕੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੱਖ ਚੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਝਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਚਨ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਗਲਨਾਥ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਮੁਖ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਏ। ਰਾਵਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਜਾ ਪਰ, ਤਾਹੂ ਭਲੇ ਮਤ ਦੇਹੋ ਬੁਝਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਜਗ ਤੇ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਬੜੀ ਆਸ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਹੈ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜੀਵਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ। ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਕੁਝ ਪਹਿਨਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਆਪ ਜੈਕਟ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਜਰਾ ਇੱਧਰ ਆ,
आप आके वेख करिए होती है ये की है धर्मी इंसान का गुण है। कोई असी तो किसी ने मंगिया पानी नहीं पिलाते ते बनी फिरदे आ धर्मी, मंगे किसी को रोटी नहीं देंदे ते बनी फिरदे आ असी बहुत बड़े खालसे ते मलेश। हाँ ये सच है, सच कह भी लईए ते सुन भी लईए कोई माड़ी गल नहीं। मैनू किसी का तो पता नहीं पर मेरा इत्थे तक ही काम खड़े है, अगे वधिए क्योंकि जिदन साडी अवस्था इन्नी वड्डी हो गई ना सानू फिर कहण दी लोड़ नहीं पैनी। साडे तो अज कोई मंगे असीं सोचते हाँ भी मैं इन्नी महंगी चीज़ लैके आए ने मंग ली, छड्ड यार तू मंगा ली फिर सही करे। पर गुरु नानक साहब महाराज के सन्मुख बैठा है मंगलनाथ, वो आप अपने लिए कुछ भी मंग सकता है पर परोपकारी है। वो सोचता भी बाकी सिद्ध भी तो तुरे फिरदे आ, जे बाबा जी उन्होंने कृपा कर देन दया कर देन, कहता पातशाह आओ साडे वेड़े उन्हां ते भी कृपा करो। संतन की गुण मान मिटावण मधुरता संग बैन कहाई। गुरु नानक साहब महाराज कहते तुहाडा वडप्पण है वो संत जन हमेशा मिठे ही बोल बोलते हुंदे आ, दिलों मिठा बोलते आ, दूजे नूं मान दिंदे आ ते अपने आप नूं जीरो दसदे हुंदे आ। बस फर्क ही हुंदा। धर्मी बंदा कहेगा मैं कुछ भी नहीं जी बस रब दी कृपा गुरु साहब ने करा लिया सी इन्ने जोगी। हंकारी बंदा संसारी बंदा कहता मैं कीता मैं कराया मेरे बिना हो नहीं सी सकदा काम किसे दा होगा हुब हुब दसू। देखिया फिर एक हुण कीता सी ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਕਿੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੇਖਿਓ 24 ਘੰਟੇ ਹੱਸਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਖੁਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕੱਟੋਗੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਘੁੰਮਦੇ। ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਓ 15 ਮਿੰਟ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਲਓ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚਾਹ ਲਿਆਓ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਦੁਖੀ ਆ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਬੇਕਾਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸਲੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਆ ਵੀ ਮਾੜਾ ਆ ਵੀ ਮਾੜਾ। ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਕਾਮੀ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲਾਇਆ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾ ਸਿੱਧਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੰਗਲਨਾਥ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ 15 ਕਿਸੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਨਾਲ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰ ਚਲੋ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਦੇਹੋ ਸਭੈ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਆਪ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਆਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਸੁਖੀਏ ਕੋ ਪੇਖੇ ਸਭ ਸੁਖੀਆ ਰੋਗੀ ਕੇ ਭਾਣੇ ਸਭ ਰੋਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਸੁਖੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਵੀ ਸੁਖੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਖੀ ਉਹ ਵੀ। ਤੇ ਰੋਗੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੁਖੀ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੈ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਨਿੰਦਕ ਲੱਗਦਾ। ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੰਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਮਾੜਾ। ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਹੋਏ ਹਮ ਤਜ ਫਿਰ ਸਭ ਕੋਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਆ ਮਾੜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਸਾਰੇ ਮੂਰਖ, ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਕੱਲਾ ਬਾਕੀ ਬੇਵਕੂਫ। ਪਰ ਮੰਗਲਨਾਥ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਉਹ ਯੋਗ ਮਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੁੱਜੇ ਨਹੀਂ। ਸਵਈਆ ਜੇ ਨਾ ਚਲੋ ਤੇ ਠਾਏ ਤੁਮ ਹੀ ਭੁਗਤਾਵਨ ਕੋ ਕਛ ਲਿਆਉ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਮੰਗਲਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਨਾ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜ਼ੋਰ ਥੋੜੀ ਸਾਡਾ। ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਆਪ ਕੀ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਇਹ ਆ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਆ ਮੁਹੱਬਤ।
ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਰਸ ਬਚਾਉਂਦੇ ਫਿਰੀ ਗਏ, ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਫਿਰੀ ਗਏ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਫੁੱਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਖਵਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਛਕਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਦੁੱਧ ਚਾਹ ਪਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਬੰਦਾ 10 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦਿਲਦਾਰ ਬੰਦਾ ਏ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਬੰਦਾ ਏ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਮਾਇਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਦਿਲ ਥੋੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਧ ਆ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਿਆ ਮਰਦ ਨੂੰ, ਭੋਜਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੰਗਲਨਾਥ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਕੁਛ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੈ। ਘਰ ਆਏ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪੁੱਛ ਲੋਗੇ, ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲੋ, ਕੋਈ ਘਰੇ ਚਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਚਾਹ ਪਿਲਾਏ ਬਿਨਾ ਭੇਜਣਾ ਨਹੀਂ। ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਡੱਪਣ। ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਵਾਓਗੇ, ਅਗਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਖਾ ਲੂਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਅਗਲਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪ ਤੇ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਯਾਰ ਸੁਲਾ ਜੀ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਖਾ ਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਗੁਣ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਛਕਾ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਖਵਾ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਕੁਝ ਪੀ ਕੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪਿਲਾਉਣਾ ਵੀ। ਗੁਰਮੁਖਾ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਛਕਦੇ ਲੈ ਤੂੰ ਵੀ ਛਕ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਛਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਪਿਆਰਿਆ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। ਆਈ ਗਏ ਤੇ ਕੰਮ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਲੀਕਾ ਉਦੋਂ ਬਦਲੇਗਾ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਵੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ 2 ਗਲਾਸ ਮੰਗਾਵਾਂ, ਵੀ ਭਾਈ 1 ਗਲਾਸ ਹੋਰ ਲੈ ਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਣਾ, ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਰਸਾਈ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਬੈਠਾ। ਨਹੀਂ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਏ, ਉਹ ਲੰਗਰ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਹੋਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਜੇ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੈ ਥਾਲ ਕਰ 1 ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਛਕਾ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮੰਗਲਨਾਥ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਛਕੋਗੇ ਕੁਝ? ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਲਨਾਥ ਜੀ ਸਭ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬੋਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ? ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਨੰਦ ਤੇ ਬਿਗਸੇ ਗੁਰ ਬੋਲਤ, ਭਾਉ ਭਿਖਾ ਤੁਮ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੰਗਲਨਾਥ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਛਕਾਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਛਕਾਤਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਉਛਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੱਜ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਗੈਸਟ ਆ ਗਿਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਗਵਾਂਢੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਪ ਛਕਦੇ ਹੋ, ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਹ ਖਾ। ਸੱਚੀ ਅਗਲੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਯਾਰ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਆਹ ਵੀ ਛਕ ਲਾ, ਆਹ ਵੀ ਖਾ ਲਾ, ਆਹ ਵੀ ਖਾ ਲਾ। ਸੱਚੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਘਰ ਆਏ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪੀਏਗਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਏਗਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਫਟਾਫਟ ਰੋਟੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾਈ। ਨਹੀਂ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਛਕ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ। ਲੈਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ? ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਲਨਾਥ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਰਜਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਛਕਦੇ ਆ? ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ। ਰੱਬ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ, ਲੱਡੂਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਰੱਖ ਦਿਓ, 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਭੋਜਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ। ਮੰਗਲਨਾਥ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਲਿਆ ਪੁਰਸ਼ਾ ਤੇਰਾ ਦੇਣ ਕਿੱਥੇ ਦੇਵਾਂਗੇ,
तेरे प्यार दे वचनां ने सानू अंदरों रजा दिता है। खाने की चाहे न और रही, मिलवा कलाए रहे हर खाए। हस के सतगुरु पुछदे आ मर्दानिया फिर तू दस तेरी की सलाह भाई, क्योंकि अगे हर वेले सवेर पर्वत ते आउण तो पहला 2 दिनां बाद भुख लगी हुंदी सी, लगनी भी आ, मनुखा शरीर है। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣੀ ਜਾਵਾਂ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹਾਂ, ਆਨੰਦਤ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬਾਲਿਆ ਜੇ ਕੁਝ ਛਕਣਾ ਪਿਆਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਵਿਸਰ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਗਲਨਾਥ ਚਲੋ ਤੁਮ ਗਰਜ, आवत है न बिलंबे काए। मंगलनाथ उठे ने मर्द नूं नमस्कार करके कहंदे गुरुदेव आओ चलिए। सतगुरु कहंदे प्यारिओ तुसी चलो असीं आए, पक्का वादा तुहाडे नाल जरूर आवांगे, तुसी चलो थोड़ी देरी दे नाल सिद्ध मंडली विच पुजांगे। सोरठा श्री गुर को हर खाए, आप हर के और बहुत कर, बंधन कर शरनाए। मंगल गयो समीर पे। मंगलनाथ ने गुरु नानक साहब जी नूं नमस्कार कीती। भाई बाला जी कहंदे उन्हां मैनूं भी मत्था टेकता, भाई मर्दाने नूं भी टेकता। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਸਮੁੱਚਤਾ ਵੇਖਣੀ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, 4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਈਏ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੌਲ 'ਚ ਮਿਲ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ, 2-3 ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਖੜੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਇਹਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਪਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਵੱਡੇਪਣ ਦੀ। ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਓਗੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਬੈਂਗਲੌਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਭੱਜ ਕੇ ਆਊਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਅਦਬ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਇਫੈਕਟ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਅਗਲਾ ਰਾਹ ਵੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੜੀ ਬੁੱਥੀ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਾਹਨੂੰ ਮੱਥੇ ਲਾਉਣੇ, ਸੜੇ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਇਹਦੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਬੋਲਦੇ। ਕਦੇ ਕਹੂਗਾ ਓਏ ਅੱਜ ਤੁਰ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਏ ਆ, ਇਹ ਸੜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਸੜ ਚੁੱਕੇ। ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹੋ ਜੀ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਹੀ ਟੇਕਦਾ ਮੰਗਲਨਾਥ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੰਗਲਨਾਥ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮਰ ਹਰੀ ਛੰਦ ਬੁਝੇ ਮਰਦਾਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਜਾਨਾ, ਇਹ ਜੋਗੀ ਜੋ ਆਏ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗੀ ਆਏ ਸੀ ਮੰਗਲਨਾਥ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ ਜਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵਿਵਹਾਰ ਵੇਖਿਆ, ਕੁਛ ਪਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਖਿੜਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠੋਗੇ ਹਿਰਦਾ ਖਿੜੂਗਾ, ਰੋਂਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਕੋਲ, ਸੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੋਗੇ, ਦੁਖੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਰਾਤ। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਸੱਚੀ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਵੇਖ ਵੇਖ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਬਾਣੀ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਨੂੰ 4 ਨਾ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲੱਗਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਕੋਮਲ ਮੁਖ ਬੈਨਾ ਮਨ ਮਹਿ ਚੈਨਾ, ਜੇ ਕੋਸ ਭਗ ਸੁਭਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਨਮੁਖਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀ। ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਧ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ, ਵੱਡੇ ਕਰਾਮਾਤੀ, ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਹੰਕਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਸੂਟੇ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਸ਼ਰਾਟੇ ਮਾਰਦਾ, ਏਦਾਂ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ, ਕਦੇ ਝੰਗੜਨਾਥ, ਕਦੇ ਭੰਗੜਨਾਥ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਦੇ ਕੋਈ। ਪਰ ਮੰਗਲਨਾਥ ਆਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ। ਉਹੀ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਇਹ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ? ਉਹ ਭਾਉ ਸੁਕੀਨੋ ਤਵ ਜਸ ਚੀਨੋ, ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਾ ਬਾਦ। ਕਹਿੰਦੇ
बाबा मैं तां पुछया भी इन्होंने साडे नाल कोई झगड़ा नहीं कीता, सानू कोई सवाल नहीं कीता, कोई रौला नहीं पाया, नीचा नहीं विखाया, गोरखनाथ की गल ही नहीं की। मिठा बोलिया, प्यार दा बोल बोलिया, मन कील के लै गए ने। मिल कर हर खायो और सुख पायो, कहो तुम्हें अहलाद। पातशाह मैं जानना चाहना भी ये है कौन सी। गल सिद्धां दी कर गए आ, पर इन्ने सिद्ध आ गए जी इहो जिहा ते सिद्ध ही नहीं मिलिया। जे कोई निमरता च आया भी है ना, वो उदों आए जो वेख्या भी महाराज ने साडा नाम अंतरजामता ना किवें लैता। किसी ने सोचा भी मेरे पुराने जन्म बारे दसता, वड्डे होणगे, पर इन्हें ते बोलिया ही कुछ नहीं। भाई बाला जी कहंदे महाराज मैनूं भी दसो किरपा करके भी ये अलग क्यों है, जिन्हां नूं तुसीं भी इन्ना प्यार कीता ते साडा भी चित करदा है इन्हां दे पैरी मत्था टेक दईए। हर हरि छंद गुरवाक बखाने, सुन मरदाने एक जैसी सब नाही। सतगुर कहंदे हो प्यारे मरदानिया है ये भी महान सिद्ध है। सिद्ध भी सारे एक दूजे वर्गे नहीं ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਨੇ 6 ਮੈਂਬਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਸੇਮ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਚੌਥਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਹੈ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਠੀਕ? ਅੱਗੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਧਰਮ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ, ਕੋਈ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਐਵੇਂ ਪਖੰਡ ਖੜੇ। ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਆ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਿੱਧ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮੱਤ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਾਤ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਹਾਰੇ ਬੋ ਵੇਖਾ ਦੰਭ ਵਸੀਖਾ, ਨੈਕੋ ਕਰਮ ਕਮਾਹੇ। ਇਹ ਨਾ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਏ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਭਗਤੀ, ਇਹਦੀ ਕਰਾਮਾਤ, ਇਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਈਵਨ ਕਿ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭਗਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਮੰਗਲਨਾਥ ਦੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਿਸਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਾਠੀ ਆ, ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ। ਯਾਰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਪਾਠ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲ ਦੱਸੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਠਾਸ ਦੱਸੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਸਾ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਏ, ਇੰਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਦਿਖਾਵਾ ਉਹਤੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਵਰੇਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਏ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ, ਮੰਗਲਨਾਥਾਂ 'ਚ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।